한국방산의 효자 상품이자 전 세계적 베스트셀러인 K9 자주포. 그간의 실적을 바탕으로 K9은 마침내 서방 세계의 주역 중 하나인 영국의 문을 두드리고 있습니다. 유럽에 다시 군비 증강과 재무장의 바람이 부는 가운데 영국은 요즘 국외에서는 허수아비 군대라고 지적받고 국내에서는 경제난에 허덕이면서 이중고를 겪고 있는데요. 우크라이나에 대한 무기 지원에는 매우 적극적인 영국이 그로 인해 발생하는 전력 공백에는 제대로 대처하지 않는다는 평가도 나오고 있습니다. 이런 상황에서 얼마 전엔 미군 장성이 직접 영국군을 가리켜 더 이상 인류 군대가 아니다라며 못을 박는 발언까지 해서 영국은 자존심에 상당히 큰 흠집이 난 상태죠. 이러한 논란을 의식해 영국은 현재 무기체계를 현대화하는 대수술에 들어간 상황인데요. 자주포 부문에서는 한국의 K9을 구매하는 것을 고려하고 있었습니다. 최근 우크라이나에 대한 추가 지원으로 자주포 사업에도 속도가 붙으면서 영국도 본격적으로 자신들이 고려하고 있는 무기를 국내에 소개하는 방송을 내보내며 여론을 형성하는 중인데요. 이를 본 영국인들도 한국과 같은 극한의 환경에서 살아남은 K9의 압도적인 성능에 혀를 내두르곤 했죠. 그 내용을 가져와서 번역해봤습니다. 영국의 군사 전문 매체 폴시스 단넷이 운영하는 뉴스 채널 폴시스 뉴스에서는 최근 영국군에 도입될 가능성이 커진 K9을 분석하는 3분 19초짜리 특집 영상을 보도했습니다. 영상에서는 K9의 신형인 K9A2에 대한 분석과 하나 디펜스를 대표해 현지에서 사업을 진두지휘하는 파시벌타의 인터뷰가 담겨 있는데요. 함께 보시죠. It's called the K9 Thunder, the latest version of this best-selling howitzer, and a weapon British Army gunners could potentially be using in the future. 1,500 of these are in service worldwide, with Poland the latest buyer, ordering 672 of them. The South Korean makers are now bidding to sell this gun to the UK MOD as a replacement for the AS-90, which is due to go out of service at the end of the decade. Leading Hanwha Defence's European bid team is a former colonel in the Finnish army. L52 gun means that it's a 8.05 meters long gun tube, and with regular ammunition you can fire up to 40 kilometers, and then with the special ammunition up to 60 to 70 kilometers depending on ammunition. It has excellent off-road capability and a capability of traveling on roads up to 70 kilometers an hour. And we are developing now a new version for UK bid, and we are offering UK K9 with composite rubber tracks, which gives you even improved road mobility and fuel consumption 33% less and less weight. You can have 2 tons more something else payload because with the rubber tracks you have a 2 tons less weight. And in terms of accuracy, and as modern weapons, how accurate are these? Well, these are very accurate. So this person is very small, and if you are using modern ammunition like with course correction fuse, so you will hit a target at any range. The K9 is based around a 52 caliber 155mm gun. It has a fully automatic loading system and is manned by a crew of just 3. The makers say it can fire 3 rounds in less than 15 seconds, with a maximum fire rate of up to 8 rounds every 3 minutes, enabling it to shoot and scoot before the enemy has time to pinpoint its location. So far, the K9 hasn't been donated to Ukraine by any of its users, but Passy says the war is creating unprecedented demand. We can sell all the guns we can produce, so there's a huge demand of new guns. So our existing customers have asked for more guns, and there are new customers who are asking if they could have guns. No one has yet given K9s away from our European customers, but for example, in Polish case, they will get lots of new K9s, and they already have given some of the Crab systems to Ukraine. It has to be built to do only one job, to be a gun, so it's a very good gun. Hanwha says its UK bid is based on providing a made-in-Britain version. If they won the contract, the hull, turret and drivetrain of these K9A2s would all be made here. Only the ordnance would be imported. The next round of bidding is expected to take place early next year. 폴시스 뉴스의 유튜브 채널에도 업로드된 이 보도에 달린 영국인들의 댓글을 통해서 K9에 대한 영국인들의 일반적인 인식이 어떠한지도 알 수 있었는데요. 한국 자주포는 탁월한 선택입니다. 한국은 사계절이 뚜렷한 나라로 여름에는 정말 덥고 겨울에는 정말 춥습니다. 그런 나라에서 전차, 이지스함,
탄도미사일 등 정밀 기계를 움직이기 위해서는 좋은 품질이 요구됩니다. 한국은 기술 강국입니다. 그들은 모든 무기를 직접 만들 수 있습니다. 최근에는 신형 전투기인 KF-21도 제작했죠. 영국과 한국은 값만 비싼 미국산 무기를 멀리하기 위해 긴밀히 협력해야 합니다. 군사 매니아가 아닌 영국인들은 모르는 사실이 있습니다. 영국은 마가렛 대처 시절부터 만성적인 예산 부족에 시달리고 있습니다. 유럽이 평화로울 동안에는 괜찮았지만 지난 10년 동안의 국제 정세 변화에도 영국의 예산은 여전히 부족하고, 그래서 영국은 선택과 집중을 할 필요가 있습니다. 영국은 현재 해군과 공군에 집중하느라 육군은 축소되고 있습니다. 규모는 축소되더라도 최소한의 전투력은 유지해야 하므로 이러한 100대 미만의 소규모 기갑 장비 도입이 필요합니다. 하지만 소규모라는 이유 때문에 최신화 고성 능화를 위해 높은 개발 비용과 운용 비용을 부담해야만 하기 때문에 예산이 한정된 육군이 단독으로 고품질 기갑 장비를 갖추는 것은 불가능합니다. 따라서 이미 전 세계적으로 1500대 이상, 향후 2000대 이상 운용되는 K9을 선택하는 것이 가장 현명합니다. 스웨덴의 아처나 프랑스의 세자르는 고강도 전쟁을 지속할 수 없고, 펜저 하우비치 2000은 K9의 4배 가격이면서 전자부품은 업그레이드도 불가능한 구식이며, ICH-155는 아직 아무도 구매한 바 없는 신모델이라 가격도 비싸고 운용비용도 비쌉니다. 나는 항상 영국의 새로운 자주포로 아처나 세자르에 관심이 있었지만 K9A2에 대해 들을수록 매우 실용적이라는 생각을 하게 됐습니다. 영국은 기술, 생산 인프라를 이미 가지고 있기 때문에 영국 현지에서 제조하기 위한 라이센스를 얻는 것이 합리적일 것입니다. 한국은 주변의 모든 지정학적 현실을 고려했을 때 뛰어난 초장거리, 고정밀 포병 시스템을 갖추기 위한 노력을 쏟아부은 것이 합리적인 선택이었습니다. K9은 한국이 자란 환경의 산물입니다. 성숙하고 진보됐으며 효과적이고 동맹국들 사이에서 인기 있는 제품입니다. 댓글 중에는 자신을 수십 년 경력의 현직 영국군 장교라고 소개한 사람도 있었는데, 의외로 이들은 한국의 혹독한 환경이 인상에 많이 남았던 모양입니다. K9이 한국의 극과 극을 달리는 환경에서도 무리 없이 작동하도록 설계된 덕분에 북유럽 등지의 영하 50도, 폭한에서 진행된 실험에서도 모자람 없는 성능을 뽐냈던 사건은 이젠 유명하죠. 그 소문이 유럽에 쫙 퍼져서 노르웨이가 구매하자 에스토니아와 핀란드, 그리고 폴란드까지 K9을 구매했다는 이야기가 있었는데요. 이 이야기가 영국군의 귀에도 들어갔던 모양입니다. 영국군은 최근 미국의 한 고위 장성으로부터 더 이상 인류 수준의 군대로 여겨지지 않는다는 말을 듣는 등 굴욕적인 취급을 면치 못하고 있는데요. 원래 미국의 첫 번째 동맹, 미군의 국제적 행동에 가장 먼저 합류하는 것으로 여겨지는 존재는 다름 아닌 영국군이었습니다. 그만큼 미국으로부터 상당한 지원도 받아왔고, 핵폭탄, 핵잠수함, 항공모함을 모두 지닌 명실상부 서방세계 2순위의 군대로 여겨졌던 것이 바로 영국군입니다. 그런데 실상 내부에서는 그런 지위를 감당하지 못하고 있었죠. 폐역한 핵잠수함을 해체할 비용이 없어서 항구에 처박아둔 사진이 돌아다니는가 하면 현역 핵잠수함도 수리를 제대로 하지 못해서 부러진 볼트를 본드칠로 떼어놨다가 들키기도 했습니다. 이번에 우크라이나의 대대적인 지원에 나섰을 때도 영국은 누구보다 먼저 챌린저2 주력 전차를 우크라이나에 지원하면서 적극적인 행보를 보였지만, 그렇게 줄어드는 전차 병력을 어떻게 메울지는 아무도 대답하지 않았습니다. 전차뿐만 아니라 자주포도 상황은 마찬가지입니다. 영국은 이번에 우크라이나에 30대의 AS-90을 보내기로 했는데, 현지 보도에 따르면 그 후에는 아예 훈련에 쓸 자주포조차 안 남는다고 합니다. 영국군 포병 소식통은 포병들한테 포가 없어서 전투는커녕 훈련도 할 수 없다 고 푸념하기도 했죠. 그래도 다행인 부분은 영국군이 자주포 전력에 대해서는 그 대처법을 고려했다는 점입니다. 벤 월러스 영국 국방장관이 우크라이나 무기 공여를 승인하면서 내놓은 담화문의 내용에 따르면 영국은 자주포 사업을 2030년대에서 앞당겨서 올해부터 10년 안에 진행할 것이고, 그 전까지 사용할 임시 포병 능력, 즉 원제품 자주포를 구입하겠다고 밝혔습니다. 모두 알고 계시다시피 지금 원제품 자주포를 남아돌 만큼 만들어두고 언제라도 사용할 수 있는 상태로 비축하고 있는 나라는 전 세계에 딱 하나, 한국밖에 없습니다. 해외에서도 이 정도로 한국에 딱 맞는 상황이 갖춰지다 K9이 영국 땅을 밟는 날이 머지 않았다면서 벤 월러스 장관이 언급한 임시 포병 능력이란 말이 사실상 임시 K9 능력과 같은 의미라는 해석이 떠돌고 있는 상황입니다. 어쩌다 보니 영국 같은 나라가 국가 안보의 미래를 한국 자주포에 걸고 있는 상황이 되었는데요.
한국이 이 정도까지 발전할 수 있었던 것은 어디까지나 최고의 무기로 나라를 지키기 위해 희생해온 방산 기술자분들의 덕일 것입니다. 이분들의 노고에 늘 감사드리면서 한국의 K9이 앞으로도 계속 승승장구하기를 빌어봅니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 도움이 되셨다면 좋아요를, 다른 이야기도 궁금하시면 구독을 눌러주세요.